गल करनी चाहना तुहाडे नाल दो महान शख्सियतां दी गल करनी चाहना। एक सुखा अपने ते दूजा फौजी कैप्टन। सुखे की अगवाई दे विच एक धरना पटियाले जिले दे विच लाया। SSP दफ्तर के बाहर धरना लगाया ते धरने दे विच बयान दिता कि 2 हफ्ते तो वध गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के स्वरूप चोरी हो चुके ने ते कांग्रेस सरकार नाकामयाब जिहड़ी वो सिद्ध हो रही है। अजे तक स्वरूपों की वसूली नहीं कर सकी। शब्द दोबारा सुनियो जे, वसूली। दीदार भट्टी इन्हां दे अकाली दल दे मैंबर ने, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट ते लिखा हुआ है वसूली। वसूली करन नूं ये ब्याज है। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिहड़ा वसूल करन जाना उत्थे अकाली दल वाले भुल गए। ये तां स्वरूप चोरी होए ने तुहाडी सरकार दे विच। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे स्वरूप गलियां दे विच खलारे गए सन। उदों की तुहानूं दोषी लभ गए सी? हाँ, तुहानूं दोषी उदों लभ गए सी, पर उन्हां दोषियां नूं तुसीं हुण तक बचाया। सुखामणी एक गल ध्यान रखे, उस वेले ये कहंदा सी जिहड़े धरने ला रहे ने ये वेले ने, बिल्कुल टोटली वेले ने कि अज ये गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के संबंध धरना लान लगे ने भी वेले ने। फिर कदे वकील बदल दिता, कदे जज बदल दिता, कदे कमेटी बदल दी, कदे सकत्तर बाहर देश भज गया, कदे किसी नूं हटा दिता। 267 स्वरूप उत्थे धरना लग्या तुहाडे कोलों। जेड़े अकाली दल दे बंदे गए नाल, कित्थे गए तुहाडी अणख वीरो? अकाली दल नहीं माड़ा, ना अकाली दल दे लीडर माड़े। बंदे तुहाडे च 2 ही माड़े हैं, एक बड़ा बादल, एक छोटा बादल। हम तो कांग्रेस सरकार दे स्वरूप चोरी हो गया ते तुसी धरना ला लिया। 267 स्वरूपां दी लख लांता तुहाडी लीडरशिप ते, लख लांता तुहाडे ते भी जेड़ा एक बंदे दे पिछे तुर रहे तुसी गुरु ग्रंथ साहिब दे पिछे नहीं तुर रहे। गोलियां चला चला के मारिया सानू, साडे वाले साडे हत्थों साडे सिंह शहीद होए। गुरु ग्रंथ साहिब जी दा स्वरूपां दे दोषी नूं फड़न दी खातर बैठे शहीद होए। किड्डे क तुसी सूरमे आ गए। नकली शराब किन्ने बंदे मर गए ते अफसोस करन आपां जा रहे हैं ते अफसोस ते कह रहे हैं भी उन्होंने सरकारी नौकरियां मिलणगियां। कैप्टन साहब पढ़े लिखे बंदे नहीं दिख रहे। शराब की इनकम वधाउण वास्ते ये स्टैप लिया भी लोकी वध शराब पीण, वध शराब पी के तुहानूं तां रोज करोड़ां दा फायदा होना है ते जे करोड़ां दे फायदे विचों एक अद्धा बंदा मर भी गया ते 5 लाख रुपया दे के लो जी बल्ले बल्ले करा लो। जहर दे के फसलों को खत्म करता, नौजवानों को खत्म करता। तरस कर लो, तरस कर लो, तरस कर लो। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਹੀ ਚੋਰ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਲਿਆਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜੱਥਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 267 ਸਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਜਣੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ मैं गल करनी चाहना तुहाडे नाल दो महान शख्सियतां दी गल करनी चाहना। एक सुखा अमणी ते दूजा फौजी कैप्टन, दोवां बारे। कल बड़ी वड्डी कुर्बानी की है अकाली दल की समूह लीडरशिप ने, जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन स्वरूप, छोटे स्वरूप जिहड़े दस्तार दे विच सिंह जंगा जुद्धां च सजाउंदे सन, वो चोरी हो गए पिंड कल्याण तो। कि ਉਹਦੇ संबंध ਵਿੱਚ कल अकाली दल की समूह लीडरशिप ने सुखे की अगवाई दे विच एक धरना पटियाले जिले दे विच लाया। SSP दफ्तर के बाहर धरना लगाया ते धरने दे विच बयान दिता कि 2 हफ्ते तो वध गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के स्वरूप चोरी हो चुके ने ते कांग्रेस सरकार नाकामयाब जिहड़ी वो सिद्ध हो रही है। अजे तक स्वरूपों की वसूली नहीं कर सकी। शब्द दोबारा सुनियो जे, वसूली। दीदार भट्टी इन्हां दे अकाली दल दे मैंबर ने, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट ते लिखा हुआ है वसूली। वसूली करन नूं ये ब्याज है। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिहड़ा वसूल करन जाना उत्थे। उस तो बाद जदों गल करदे आ भी 2 हफ्ते तुसीं भुल गए, अकाली दल वाले भुल गए
ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਗ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਲੱਭ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਸੁੱਖਾ ਅਮਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਵੇਲੇ ਨੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਓ 267 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੀਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਕੀਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਜੱਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। 267 ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕੱਠੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਵੀਰੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਾੜੇ, ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਦਲ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬੋਲੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ। 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਜਾਪਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਕਾਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਓ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਆ ਗਏ ਵੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਏਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।
ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲਓ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਤਰਸ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋੜ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਖਿੰਦਾ ਕਸਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਤਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਤਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਤਰਸ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸਣੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, तमाम ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।